स्वागत जी आयां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। देशां विदेशां विच बैठे पंजाब वन टीवी दे सारे दर्शकों का बहुत निघा ते हार्दिक स्वागत करते हाँ। मैं हाँ कमलप्रीत कौर ते तुहाडा अपना मन पाउंदा प्रोग्राम जिसका नाम है खरियां खोटियां ते मेरे नाल ने रीना सुमन जी। हाँ जी सो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ कलयुगी जीवां नूं धारन दे लई उन्हां ने अवतार धारिया। और जदों असीं उन्हां दे गुरपुरब दीआं खुशियां मनाईआं ते एक खुशी होर भी सानूं मिली जी। वो खुशी ये सी कि साडे जिहड़े तिन्नों ही काले कानून सीगे, बिल सीगे, उन्हां नूं रद्द करन दे लई साडे प्रधान मंत्री जी ने जिहड़ा है वो ऐलान किया जी। पर जदों ऐलान किया गया बस उसे वेले बहुत खुशी हुई, पर फिर खुशी तो बाद एक ना क्वेश्चन मार्क जा एक प्रश्न चिन्ह जिहड़ा दिमाग 'च आ गया जी। फिर किद्दां देखिया तुसीं इस खुशी नूं, किद्दां लाइव होके सुनिया, की कुछ दिमाग दे विच सी या हुण की कुछ है तुसीं दस्सो जरा। सो वो जिहड़ा पल सी कमल ओह बहुत ही ज़्यादा जानी कि उत्सुकता वाला सी कि अचानक ये ऐलान जिहड़ा कर दिता, क्योंकि बहुत सारे लोकां नूं उम्मीद सी कि नवंबर दे विच कोई ना कोई फैसला जिहड़ा आ जाएगा, क्योंकि जिथे साड़ियां जथेबंदियां वालों ऐलान किया गया सी भी 26 नवंबर ते 1 साल पूरा होने ते भी उन्हां वालों कुछ वड्डा कदम जिहड़ा है चुक्या जाना। उस चीज़ नूं लैके सरकार भी किते ना किते अंदरों हिली हुई सी, एक जिहड़ा डर है सरकार दे मन विच भी वो बैठा होया है। ते जे असीं कहिए भी ये केंद्र सरकार वालों तोहफा आ गुरपुरब के मौके ते तां ये तोहफा नहीं सी, ये उस हर एक इंसान की जित सी जिसने इस किसानी संघर्ष दे विच अगे आके अपना योगदान पाया जी। बिल्कुल। और जदों लाइव होए प्रधानमंत्री है ना ते कुछ लगा कि अज कुछ खास हो सकता हैगा। कहते ना चंगियां चीज़ां जदों आंदियां ने एक इंट्यूशन होनी शुरू हो जाती है बंदे नूं, जदों माड़ी चीज़ भी आउंदी है इंट्यूशन होनी शुरू हो जाती है। बजुर्ग एवं थोड़ी ना कहते हुंदे सी कि रात नूं जे किते कां बोले तो कहना ये काला साया आ, ये किसी दे घर कोई माड़ा प्रभाव ना पवे है ना। उस वेले हथ जोड़ के अरदास करन लग पैणी कि किसी दे घर माड़ा ना होवे है ना। रात नूं कुत्ते बिल्लियां रोण तां हुंदा सीगा, पर फिर भी 26 नवंबर साडे लई आउण वाला सी और पूरा साल हो जाना सीगा सानू ना। ते और असी उन्हां सारे किसान भरावां दे मातावां दियां गल्लां जे करिए, साडे प्यो वर्गे बजुर्ग साडे उत्थे दादे नाने वर्गे बैठे हुए ने ठंड दे विच, धुप दे विच, मींह दे विच, कोई देखिया नहीं उन्होंने है ना। घरां दे विचों अपने निकल के असी इन्ने सारे मतलब त्योहार मनाए, दिवाली बड़ी धूम धाम दे नाल सारे लोकां ने अपने घरां विच मनाई, क्योंकि 1 साल बाद वो खुशियां दा दिन आया है ना। सो दशहरा मनाया असी है ना, सारे ही जिहड़े हैगे साडे वख-वख त्योहार आए उन्हां नूं असी मनाया। पर उत्थे किते ना किते दिल दे विच ये शंका सी कि क्यों नहीं साडे जिहड़े साडे परिवार दे जी हैगे साडे नाल नहीं बैठे हुए। हर घर परिवार दे विचों एक ना एक जी उत्थे बैठा होया सी। और जो लाइव होके दस्या गया और कहा गया कि गुरपुरब के मौके उत्ते मैं ये सब नूं खुशखबरी देना चाहता हाँ ते ताकि वो भी अपने घरां दे विच आण ते सुखावी जिहड़ी जिंदगी है लगातार फिर उस तरह ही सारे कम्मां कारां ते हो जाण। ते फिर उदों सुन के लगा कि हाँ किते ना किते हुण शायद अख खुली है शायद हुण किते मन दे विच आया होएगा कि बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ सह लिया सी, हुण कदम चक्कण दी लोड़ है। ते शुक्र है परमात्मा दा कीता कि किते दिमाग दे विच तूं घट बसिया ओदे तां ही ओनू अकल आई जी। कहते होंदे आ देर आए दुरुस्त आए, चलो कि भी चलो इन्ना लंबा समा जिहड़ा कि गुजरन तो बाद सरकार दी अख खुली है ते फैसला उन्हां वल्लों लिया गया है। लेकिन इस किसानी संघर्ष दे दौरान जिहड़े 700 दे करीब किसान शहीद हो चुके ने, उन्हां दे परिवारां विच उन्हां दी कमी जिहड़ी आ ओह कदे भी पूरी नहीं हो सकदी। सो जिन्हां ने शहादतां दित्तियां इस किसानी संघर्ष दे लई पूरे 1 साल दा जिहड़ा समा है हो चलिया आ, 26 नवंबर नूं 1 साल हो जाएगा। हाँ जी। सो जिस तरह तुसीं गल कीती सी क्वेश्चन मार्क दी है ना कि इस चीज़ दे नाल क्वेश्चन मार्क जिहड़ा है वो जरूर सब दे मन विच आ रहा हैगा, क्योंकि सरकार वल्लों हजे
ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ NRI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੀਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਲਈ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਆ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਜੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ 50% ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ, ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ 50% ਤੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੁਝ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 100% ਮੰਨ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਤਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਮਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ
ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਸੋ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਹਨਾ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਆ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਖਰੀਆਂ ਤੇ ਖੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਖੁੱਭ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਵੀ ਸਹੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਮਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਸੀ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਹਨਾ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਦੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮੂਹਰੇ ਰੱਜਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਓ ਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਘਾਟੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਦ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡੌਣੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਏ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਖੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਭ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਹਨਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਕਿ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੀ ਗੂੜੀ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਖਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਖੋਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਮਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਲਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਲਾਸ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਟੈਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ 'ਚ। Gondola Travels. Book your flight tickets online. Fast and easy way to book your domestic and international flight tickets. Friendly customer support. Travel in budget and style. Gondola Travels. Call 209-800-8808. Website www.condolatravels.com. ਜੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ।
ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ point ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਮਾਲਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੜਫ ਮਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਕਮਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, EMPLOYEES ਨੇ, ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਫਸਟ ਲੈਵਲ EMPLOYEES ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ EMPLOYEE ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੱਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ? ਆਮ ਆਦਮੀ। ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਗਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਮਿਡਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜੀ, ਸੇਵਿੰਗ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਭ ਨੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਉਨਾ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਪੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ GST ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਵਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ? ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੌਬਸ ਦੀਆਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ?
ਹਨਾ ਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਹੌਕ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜੌਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੌਬ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਘਰ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਲਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ 10,000 ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਆ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੀ ਉਸ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ। ਜੌਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਹਨਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ 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 ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਂਬੜ ਜਦੋਂ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਬੀ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਟਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇੜੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੂੜ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 80-80 ਰੁਪਏ 90-90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਢੇਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਇੰਨੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਿਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਬੈਂਗਣੀ ਆ, ਉਹ ਬੈਂਗਣ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੈਂਗਣ ਮਿਰਚਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬੈਂਗਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ 850 ਰੁਪਈਆ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਦਾ 850 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਓ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਹਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਏਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵਿਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਖਾ ਲੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਗ ਤੋੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੋੜ ਲਓ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਧੂ ਚੜਦੀ ਤੇ ਚੜਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਤੋਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਗਈ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ
ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉੱਤੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਜੇ 10ਵੇਂ ਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਓ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਘਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 1 TV ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟਾਨ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ 1 TV ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।